Hello everyone, welcome to RMS tutorial. In the today's lecture we are going to start unit number 2, which is Art of Assembly Language Programming. The CO of this unit is write assembly language program for the given problem, which is of 12 marks. As I previously discussed with you, in the MIC subject we are going to mainly focus on unit number 1, 2 and unit number 5. Okay, so the unit number 2 is of 12 marks. The first topic, these are the contents of the unit number 2, and the first point is of what are the steps of ALP, then the tools, and then the directives and operators. Okay, so firstly we will see what are the programming development steps. Okay, so now the very much concept of the program, ALP program. Okay, ALP is nothing but assembly language program. Assembly language, in the previous thing of like C and OOPS, we have already seen that we are writing a program, but here we are assembling a language program. ओके, सो आता आपण सगळ्या MIC मध्ये सगळे आपण युनिट्स बघितले, त्याचं आर्किटेक्चर बघितलं. तर आता आपण त्याचा प्रोग्राम कसं बघणार आहोत. आपण एक प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे ॲरिथमॅटिकचा, ज्याच्यामध्ये आपण ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन बघितलं. बट हिअर आपण ह्याच्यामध्ये काही स्टेप्स बघणार आहोत की कसं आपण ALPमध्ये प्रोग्रॅमिंग डेव्हलप केलं पाहिजे किंवा कसं डेव्हलप होतं. तर त्याचे 6 स्टेप्स आहेत आणि 4 टूल्स आहेत. सो फर्स्ट वी विल गो विथ द स्टेप्स. हे तुम्हाला 2 मार्कासाठी किंवा 4 मार्कासाठी इन ब्रीफ विचारलं जाऊ शकतं. फर्स्ट आहे डिफायनिंग प्रॉब्लेम. डिफायनिंग प्रॉब्लेम म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण डिफाईन करणार आहोत, ॲनालाइज करणार आहोत की नेमका आपला प्रोग्राम काय, आयडेंटिफाय करणार आहे, ऑर टू डिफाईन द प्रॉब्लेम, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, गिवन प्रॉब्लेम, and then we will write algorithms. Now what is algorithm? Algorithm is nothing but step by step procedure of an program. So we will be going to write algorithm. Second step. Third step is flowchart. After designing the algorithm, we will go for design a flowchart according to the algorithms for the given problem. Okay, the flowchart and algorithm, the concepts are already cleared in C and OOPS. Fourth step is initialization checklist. Checklist is nothing but verifying the points which are there, seeing the logic is included or not in the flowchart or in the given algorithm. Fifth point is choosing instruction. Instructions म्हणजे की आपण आत्तापर्यंत एक्झाम्पल आपण पहिलं तर व्हेरीफाय करणार. नेक्स्ट आपण बघणार की इन द सर्टन इन्स्ट्रक्शन विच इन्स्ट्रक्शन इज ॲक्युरेट, मोर ॲक्युरेट फॉर द गिवन प्रॉब्लेम. जर समजा आपल्याला ॲडिशन सबट्रॅक्शनचा प्रॉब्लेम डिफाईन करायचा आहे, तर मला कुठले इन्स्ट्रक्शन्स जास्त बेटर पडतील, ॲरिथमॅटिक, लॉजिकल का रिलेशनल. So we have to choose the instruction which is accurate to the given problem, which is arithmetic operations. It was just an example. The last step, the 6th step for programming development is converting the algorithm to ALP. मग आपण जे अल्गोरिदम आत्ता लिहिलेले स्टेप 1, स्टेप 2 जे काय असतील ते त्याला कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला आपल्या प्रोग्राममध्ये इनटू आवर कोड. So these are the 6 steps which we should know. It might come for 2 marks or 4 marks. Yes, as we discussed, defining problem is what we want to solve. Algorithm is what the task is given and step by step solution for it. फ्लोचार्टमध्ये आपल्याला काही सिम्बल्स रिप्रेझेंट, आपण एक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करतो प्रोग्रामचं, ऑपरेशनचं, ज्याच्यामध्ये आपण काही सिम्बल्स यूज करतो, लाईक टर्मिनेटर, रेक्टँगलर, डायमंड, पॅरलोग्राम, सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ॲरोज आपण यूज करतो फॉर चॅनलायझिंग. ओके, तर हे आहे फ्लोचार्ट. त्यानंतर फ्लोचार्टमध्ये मी परत तुम्हाला बेसिक पण थोडंसं रिवाईज करू आपण. टर्मिनेटर इज यूज्ड फॉर स्टार्ट अँड स्टॉप ऑफ द प्रोग्राम. रेक्टँगुलर इज यूज्ड टू डिफाईन द प्रोसेस. पॅरलोग्राम इज यूज्ड टू टेक द इनपुट अँड शो द आउटपुट. Diamond is used for decision making statements.
connector is used to connect the flowchart. If the flowchart is going too lengthy, then we use connector. Then sorry, yes, then आपण काय करतो, येस, देन आपण काय करतो, प्रीडिफाईन्ड प्रोसेस, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला जर समजा प्रिव्हियस इन्स्ट्रक्शनचं कुठं आपल्याला रेलेव्हन्स दाखवायचं असेल तर आपण हे प्रीडिफाईन्ड प्रोसेस यूज करतो. ओके. नेक्स्ट इज फोर्थ, ॲज आय सेट चेकलिस्ट. आपले सगळे रजिस्टर्स, व्हेरिएबल्स, कॉन्स्टंट सगळे आहेत का, आर दे द पार्ट ऑफ युअर प्रोग्राम, ते आपल्याला चेक करायचं आहे, व्हेरीफाय करायचं आहे. चूजिंग इन्स्ट्रक्शन, प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन चूज करायचं आहे जे रेलिव्हंट आहे तुमच्या प्रोग्रामला. आणि लास्टली कन्वर्ट करायचं आहे. नाव द नेक्स्ट टॉपिक इज असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंग टूल्स. मग कुठले कुठले टूल्स आपल्याला यूज्ड होणार आहे किंवा आपण यूज करू शकणार आहोत, तर 4 टाईप्सचे टूल्स आहेत आपले ALPमध्ये. पहिला आहे एडिटर, सेकंड आहे असेंबलर, थर्ड आहे लिंक, फोर्थ आहे डिबगर. मग हे 4 काय आहेत नक्की, व्हॉट आर दीज. फर्स्ट इज एडिटर. एडिटर इज नथिंग बट आपल्याला जर ALP असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रॅमिंगसाठी आपल्याला एक एडिटर लागणार आहे ज्याच्यामध्ये आपण कोड टाईप करणार आहे. तर सीमध्ये आपण टॅझम यूज करत होतो, टर्बो यूज करत होतो. त्याच्यानंतर आपण जावामध्ये नोटपॅड यूज केलं फॉर रायटिंग द कोड. तसं इथे आपण काय यूज करतो आहे, टॅझम यूज करतो आहे ज्याच्यामध्ये ASCII टेक्स्ट फाईल्स असतील. ओके. वी कॅन ऑल्सो यूज नोटपॅड बट इथे आपण टॅझम यूज करतो आहे. असेंबलरमध्ये काय आहे, व्हॉट इज असेंबलर. असेंबलर इज नथिंग बट कन्वर्टिंग सोर्स कोड प्रोग्राम टू मशीन लँग्वेज. म्हणजे जो कोड आपण लिहितो आहे त्याला कन्वर्ट करतं ते मशीन लँग्वेजमध्ये. त्यासाठी आपण काय यूज करतो आहे, असेंबलर यूज करतो आहे विच इज टॅझम ओव्हर हिअर. ओके. आपण तिथे वरती मी देर इज अ करेक्शन. मी एडिटर तुम्हाला टॅझम बोलले होते, राईट. एडिटर आपण डॉसबॉक्स घेतलेला आहे फॉर एडिटिंग, बट इट इज द सब content of TASM only, and assembler is nothing but TASM which is turbo assembler for जिथं बॉरलँडमध्ये त्याचं इस्टॅब्लिशमेंट झालेलं आहे. मॅसम पण आपण यूज करतो जर आपल्याला मायक्रो असेंबलर लँग्वेजचे प्रोग्राम्स करायचे असतील तर. बट नाव दिस इज अ बेसिक लेवल, सो वी आर युझिंग टॅझम ओव्हर हिअर. ओके. विच इज बोथ mostly it is used for Windows. For Linux we can't use TASM, we can use MASM for Linux also. Okay. Next is linker and debugger. Linker, as I said, linker हे काय करतं, प्रोग्रामला कंबाईन करतं, म्हणजे ऑब्जेक्ट फाईलला लिंक करतं तुमच्या असेंबलरसोबत जेणेकरून की ते एक्झिक्यूट व्हावं. ओके. मग आपण बऱ्याचदा कमांड्स पण बघितल्या असतील तुम्ही. पहिला आपण एक प्रोग्राम घेतला होता त्याच्यामध्ये आपण टीलिंक यूज करत होतो आणि TLink.add.obj असा आपण एक कमांड देत होतो फॉर एक्झिक्युशन ऑफ आवर प्रोग्राम. त्याच्यामध्ये आपण लिंक करतो आहे आपल्या ऑब्जेक्ट फाईलसोबत टॅझमला. ओके. ते दॅट इज नथिंग बट अ लिंकर टूल यूज्ड फॉर. देन वी हॅव डिबगर. डिबगर इज अ प्रोग्राम दॅट अलाउज यू टू ट्रेस द एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम. म्हणजे तो एक्झिक्यूट होतोय का नाही ट्रेस करण्याचं काम डिबगर करतं. जर काय एरर असेल तर ते तुम्हाला शो करतं, ते तुम्हाला दाखवतं की व्हॉट टाईप ऑफ एरर इज बीन देअर अँड ऑन विच लाईन द एरर इज बीन शोन. ते दोन्ही गोष्ट तुम्हाला डिबगरमध्ये दाखवल्या जाते. ओके. येस. सो हे जे आत्तापर्यंत आपण बघितले हे सगळे काय होते, असेंब्ली लँग्वेजला डेव्हलप करण्याचे स्टेप्स आणि त्याचे टूल्स, जे की मोस्टली 2 मार्क्स अँड 4 मार्क्ससाठी येणारा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट जे आहे ते आहे आपलं असेंबलर डिरेक्टिव्स. ते आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये बघणार आहोत, व्हिडिओच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. ह्या युनिटचे फक्त 2 व्हिडिओज असणार आहेत. फर्स्ट video we have already covered. The second video will be covered for only assembler directives, जे की तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण व्यवस्थित एक्सप्लेन करू. ओके. इफ तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, तुम्हाला जर कन्सेप्ट्स क्लिअर झाले असतील तर डू कमेंट देअर इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो जॉईन आर टेलिग्राम लिंक. त्याच्यावर मी जसे तुमचे MICचे एक्झाम्स आहेत, सो मी सगळ्या गोष्टी तिथे शेअर केलेल्या आहेत. MICचे
doc files, and everything is shared. Just do check Telegram. Also, stay tuned to our YouTube channel. Every week 2 videos will be published, posted, so be there. Okay, if you like this video, like, share, subscribe. For now, thanks.